स्वस्ति
स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः सार्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम यो ब्रह्माणं ददाति पूर्वं यो वै वेदांस्य प्रणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मोक्षमै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदाय गुरुभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपकारः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवास्मि। ओम नारायणं पद्मभवमहिष्ठं शक्तिं च सद्दुःखपराहरं च व्यासं स्वं गौरवं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमहाशशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमहास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोषकं वार्तिककारमन्या अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शिव 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 शिवाय नमः। ओम 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 हर 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 हराय 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 नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम हराय नमः। ओम हराय नमः। ओम हराय नमः। ओम हराय नमः। ओम भव 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 भवाय 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 नमः। ओम मृड 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 मृडाय 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 नमः। ओम भवाय 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 नमः। ओम मृडाय 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 नमः। शिव 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 शिवाय नमः। ओम 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 हर 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 हराय 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 नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम हराय नमः। ओम हराय नमः। ओम हराय नमः। ओम हराय नमः। ओम भव 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 भवाय नमः। ओम भव 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 भवाय नमः।
मृड 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 मृडाय नमः ओम मृड 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 मृडाय नमः ओम भवाय नमः ओम भवाय नमः ओम भवाय नमः ओम भवाय नमः ओम मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम शिव 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 शिवाय नमः ओम शिव 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 शिवाय नमः ओम हर 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 हराय नमः ओम हर 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 हराय नमः ओम भव 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 भवाय नमः ओम भव 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 भवाय नमः ओम मृड 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 मृडाय नमः ओम मृड 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 मृडाय नमः ओम 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 भवाय नमः ओम भवाय नमः ओम भवाय नमः ओम भवाय नमः ओम हराय नमः ओम हराय नमः ओम हराय नमः ओम हराय नमः ओम शिवाय 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 नमः ओम क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तत् ज्ञानं मतं मम यत्तज्ज्ञानं मतं मम क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तत् ज्ञानं मतं मम यत्तज्ज्ञानं मतं मम क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानं मतं मम यत्तज्ज्ञानं मतं मम अहमात्मा गुडाकेश अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च अहमादित्यमध्यं च भूतानामन्त एव च भूतानामन्त एव च अहमात्मा गुडाकेश अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च अहमादित्यमध्यं च भूतानामन्त एव च भूतानामन्त एव च अहमात्मा गुडाकेश अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च अहमादित्यमध्यं च भूतानामन्त एव च भूतानामन्त एव च जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे तस्मादपरिहार्येऽर्थे
न त्वं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि न जायते म्रियते वा कदाचिन् चिन् దకారం చెప్పకూడదు. పదచ్ఛేదం చేసేటప్పుడు విడిచేసి చెప్పచ్చు. ఇక్కడ చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఎలా ఉందో అలా చెప్పాలి. న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిన్ నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిన్ నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిన్ నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే అచ్ఛేద్యోయమదాహ్యోయ మక్లేద్యో శోష్య ఏవ చ నిత్యః సర్వగతస్థాణు రచలోయం సనాతనః అచ్ఛేద్యోయమదాహ్యోయ మక్లేద్యో శోష్య ఏవ చ నిత్యః సర్వగతస్థాణు రచలోయం సనాతనః అచ్ఛేద్యోయమదాహ్యోయ మక్లేద్యో శోష్య ఏవ చ నిత్యః సర్వగతస్థాణు రచలోయం సనాతనః మూడో శ్లోకం జరుగుతోంది. క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి. శరీరము క్షేత్రమన్నారు. ఈ శరీరము దేని ద్వారా నడుస్తుందో, దేని ద్వారా మనం చేసే పనులన్నీ తెలుసుకుంటున్నామో దాన్ని క్షేత్రజ్ఞ పరమాత్మ అన్నారు. అంటే ఈ శరీరం పంచభూతాలతో చేయబడింది కనుక ఇది జడము. మనస్సు కూడా జడము, ఇంద్రియాలు కూడా జడము.
ఎలాగా అంటే 5 భూతాలు మనకు తెలుసు. పృథివీ, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం. ఇవి ఒక్కొక్కటి తన వంతు 50%, మిగిలిన 4 12.5%. ఈ విధంగా కలిస్తే ఇవి స్థూలమవుతాయి. పృథివీ అన్నాం. పృథివీ తనది 50% ఉంచుకుంటుంది. మిగిలిన 4 12.5 బాతిగా 50 అయిందే లేదా? 50 100%. ఈ విధంగా కనుక కలిస్తే వాటిని స్థూల భూతాలు ఉంటారు. మనకు కనిపించేవన్నీ స్థూల భూతాలు కదా. అలాగే ఈ సూక్ష్మభూతాలు కలిసి స్థూల భూతాలు అయ్యాయి. కెమిస్ట్రీ తెలుసా? కెమిస్ట్రీలో H2O అంటారు. 2 molecules of hydrogen, 1 molecule of oxygen becomes water. హైడ్రోజన్ అన్నది వాయువు, కనిపించదు. ఆక్సిజన్ అన్నది వాయువు, కనిపించదు. కలిస్తే నీళ్ళు అయిపోతాయి. అంటే ఏమిటి? సూక్ష్మంగా ఉన్నవి, మన కళ్ళకు కనిపించినవి కలిసి స్థూల భూతాలు అయ్యాయి. భూతాలు అంటే జడములు. పృథివీ, జలము, అగ్ని, వాయువు ఇవన్నీ ఏమిటి? జడ పదార్థాలు, జడము. ఎందుకు అంటే పరమాత్మ అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు, మరి జడమని ఎందుకన్నారు? అందులో పరమాత్మ ఉన్నప్పటికీ వాటిలో మనస్సు లేదు. కానీ అధిష్టాన దేవత ఉంటుంది. ఏంటుంటుంది? గంగా. ఏమిటంటాము? హిమాలయాల్లో పుట్టింది, గంగాసాగర్లో కలుస్తుంది. ఇది ఆ గంగాదేవి యొక్క ఆది భౌతిక శరీరం. ఆది దైవిక శరీరం ఒకటి ఉంది. శంతనుని ద్వారా భీష్ముడి కన్నది గంగ. అందుకని గాంగేయుడు అంటారు భీష్ముడు. మరి ఆ స్వరూపం ఏంటి గంగకి? అది ఆది దైవిక స్వరూపం. అలాగే అధ్యాత్మ స్వరూపం ఉంది. అధ్యాత్మం అంటే ఆత్మ. ఆత్మ అందరిలో ఒకటే కదా. ఇప్పుడు ఈ సూక్ష్మభూతాలు అన్నాం మనం. ఈ సూక్ష్మభూతాలు కూడా 5. అవి కూడా పృథివీ, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం. ఈ సూక్ష్మభూతాల్లో ఉన్నటువంటివి 3 గుణాలు. ఏమిటి? సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము. ఈ 5 యొక్క సత్వాంశము కలిపి మనసు ఏర్పడింది. విడివిడిగా పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు ఏర్పడ్డాయి. అపంచీకృత పంచమహాభూతాలు సూక్ష్మభూతాల ద్వారా 5 భూతాలు వాటి యొక్క సత్వాంశం కలిపి నుక్కడరా పొగపడి అటు కూర్చో, కుర్చీ వేసుకుని అటు కూర్చో, పైన కూర్చో. సమ్మిళిత సత్వాంశం ద్వారా మనస్సు, విడివిడిగా సత్వాంశం ద్వారా జ్ఞానేంద్రియాలు. జ్ఞానేంద్రియాలు దేంతో ఏర్పడ్డాయి? అపంచీకృత పంచమహాభూతాల సత్వాంశం ద్వారా
జ్ఞానేంద్రియాలు ఏర్పడ్డాయి. ప్రాణము అన్నాం, ఆ సూక్ష్మభూతాల రజోంశం, 5 భూతాల రజోంశము కలిపి ప్రాణం ఏర్పడింది. విడివిడిగా ఉన్నవి కర్మేంద్రియాలు ఏర్పడ్డాయి. ఇంకేమిటి మిగిలిపోయింది? సూక్ష్మభూతాల తమోంశం మిగిలిపోయింది. తమోంశం చెప్పిన ప్రకారంగా కలిసి స్థూలభూతాలు అయ్యాయి. అంటే మన మనస్సు కానీ, ప్రాణము కానీ, జ్ఞానేంద్రియాలు కానీ, కర్మేంద్రియాలు కానీ, శరీరం కానీ జడము. ఎందుకని? భూతాలతో ఏర్పడ్డాయి. మరి ఈ స్థూల శరీరము, ఈ సూక్ష్మ శరీరము జడమైతే దీని లోపల నుంచి నడిపేది ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా. మనిషి నడుస్తున్నాడు, ప్రాణవాయువు పీలుస్తున్నాడు, అన్ని పనులు చేస్తున్నాడు. దేని ద్వారా చేస్తున్నాడు అంటే పరమాత్మ చైతన్యము అందరిలో ఉంది, అన్ని చోట్ల ఉంది, అన్ని భూతాల్లో ఉంది. మన అందరిలో ఉన్నది మనలో ఉన్నదా లేదా? ఉన్నది కదా. ఆ చైతన్యము ముందు మనసులో ప్రతిబింబిస్తుంది, తరువాత ఇంద్రియాల మీద ప్రకాశిస్తుంది, ఆ తరువాత శరీరం మీద ప్రకాశిస్తుంది, అంటే ప్రతిబింబిస్తుంది. ఎండ వచ్చినప్పుడు సూర్యుడు భూమి నుంచి ఎంత దూరంలో ఉన్నాడు? చాలా దూరంలో ఉన్నాడు. వాని ఎండ ఉదయం కాగానే బయటపడుతుంది. ఆ ప్రకాశము గది లోపలికి వస్తుంది. ప్రకాశం అంటే ప్రకాశం యొక్క ఆభ, ప్రకాశం పూర్తిగా రాదు. సూర్యుడి కిరణాలు డైరెక్ట్గా నీరులోకి రావు, వాని యొక్క ఆభ వస్తుంది. వస్తే ఉదయం అయింది, వెలుతురుగా ఉంది, లైట్లు ఆర్పేయండి అంట. సూర్యుడు ఎక్కడున్నాడు? కిరణాలు ఎక్కడ పడుతున్నాయి? వెలుగు ఎక్కడికి వస్తుంది? రూమ్లోకి వస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ ఆత్మ అన్నది చైతన్యం అన్ని చోట్ల ఉంది. అంగుష్ఠమాత్ర పురుషోంతరాత్మ అంటారు. ఈ మధ్యలో ప్రతి వాడికి, ఈ గుండెకాయ కాదు, గుండెల మధ్యలో స్థలం ఉంటుంది. అక్కడ ఖాళీ స్థలం ఉంటుంది, అందులో ఆ చైతన్యం ఉంది. మనసు కూడా అక్కడే ఉంది. మనం ఏమిటంటాం? వీడికి బుర్ర లేదంటాం, ఇక్కడ చూపిస్తాం. బుర్ర అంటే బుద్ధి, మనసు. ఇది ఏమిటంటే మనసు యొక్క స్టోర్ హౌస్, అంతేకాని మనసు కాదు. శివుడు వినాయకుడి తల తీసేశాడు, తలతో పాటు బుద్ధి పోయిందా వినాయకుడిది? పోలేదు. దధీచి ఋషి అశ్విని దేవతలకి గుర్రం తలతో ఉపదేశం చేశాడు. మరి గుర్రం తల తీసేశాడు ఇంద్రుడు, ఆయన బుద్ధి పోయిందా? పోలేదు. మళ్ళీ తన బుర్రకాయ పెట్టుకున్నాడు, మళ్ళీ చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు. కనుక మనసు ఎక్కడుంది? ఇక్కడ. ఆ మనస్సులోనే ఈ చైతన్యం ప్రతిబింబిస్తుంది మొట్టమొదటి. అక్కడి నుంచి ఆ చైతన్యం ఇంద్రియాల మీద ప్రకాశిస్తుంది, అక్కడి నుంచి శరీరం మీదకి వస్తుంది, శరీరం ఆడుతుంది. నిద్రపోయినప్పుడు ఇంద్రియాలు పనిచేస్తున్నాయా? మనసు పనిచేస్తుందా? శరీరం పనిచేస్తుందా? లేదు. మన ఆనందం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? వాడు లోపలికి వెళ్ళిపోతాడు. ఆ మనస్సు, ఇంద్రియాలు, మనస్సు కలిపి
ప్రాణంతో ఒకటవుతాయి. ప్రాణం ఆడుతూ ఉంటుంది. వాడికి జాగ్రత్త అవస్థలో శరీరం అంతా కాళ్ళు ములుగుతుంటే వెంటనే తెలుస్తుంది, వీపు ముట్టుకుంటే తెలుస్తుంది. అంటే ఏ చైతన్యము నీ మనస్సులో ఉందో, అన్ని చోట్ల ఉందో, దాని ద్వారా నువ్వు కదులుతున్నావు, మాట్లాడుతున్నావు, చూస్తున్నావు, వింటున్నావు, తింటున్నావు, చేస్తున్నావు అని, వాసన చూస్తున్నావు కదా. అందుకనే చనిపోయిన మనిషి కదలు, వాడిని కొట్టినా తిట్టినా కాల్చినా ఏమండు, చైతన్యం ఎక్కడ పోయింది? ఏమిటి అది అంటే, ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు, పంచ ప్రాణాలు, మనోబుద్ధి చిత్తంకారాలు కలిపి సూక్ష్మ శరీరం అన్నారు. అవి సూక్ష్మభూతాలు, అవి కనిపించవు. మనం ఇది కన్ను అనుకున్నాం, కానీ ఇది కన్ను అనేటువంటి ఇంద్రియం కూర్చోడానికి కుర్చీ మాత్రమే, కన్ను వేరు ఇంద్రియం. ఎందుకని? జ్ఞానేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు సూక్ష్మభూతాలతో చేయబడ్డాయి, మనకు కనిపించవు. మనిషి అలాగే ఉంటాడు, ప్రాణం పోయిందంటాం, పోతే పట్టుకో అని పట్టుకున్నాడు. ఎంతవరకు పోయే ప్రాణాన్ని? ఏమిటి పోతుంది? సూక్ష్మ శరీరం పోతుంది. అందులో మనస్సు ఉంది కనుక ఆ మనస్సులో ఉన్నటువంటి ఇచ్చలు, కోరికలు, సంస్కారాలకు అనుగుణంగా ఇంకొక శరీరాన్ని అది తీసుకుంటుంది. యమ్యం వాపి స్మరణ భావం త్యజిత్యంతే కలేవరం తంతమేవైతే కౌంతేయ సదా తద్భావ భావిత. ఏ ఏ భావంతో మనం శరీరం వదిలిపెట్టి అక్కడికే పోతాం. బాగా డబ్బు సంపాదించిన వాళ్ళు, ఎంతో వైభవం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే నాస్తికులు, దేవస్మరణ లేదు, ఆత్మచింతన లేదు, బ్రహ్మచింతన లేదు. వాళ్ళు పోయేటప్పుడు అనుకున్నారు అనుకోండి, ఇంత పెద్ద ఇల్లు కట్టాను, ఇన్ని కార్లు ఉన్నాయి, ఇంత డబ్బు ఉంది కనుక నేను ఇక్కడికే రావాలి అనుకున్నాడు అనుకోండి. మరి కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పాడు కదా, నీకే భావం ఉంటే అక్కడికే వస్తావు అన్నాడు. కానీ ఒకదానికి గ్యారంటీ లేదు. ఏమిటి? నువ్వు అదే ఇంట్లోకి వస్తావు, కుక్కయ్య వస్తావో, పిల్లయ్య వస్తావో, బల్లయ్య వస్తావో, నల్లయ్య వస్తావో, పేనయ్య వస్తావో, దీనికి గ్యారంటీ ఉండదు, అక్కడికే వస్తావు. అందుకని ఏమిటి చెయ్యాలి? మనం ప్రాణం ఉండగా ఎప్పుడూ భగవంతుడి స్మరణ చేస్తూ ఉంటే పోయేటప్పుడు కూడా భగవంతుడు గుర్తుకొస్తాడు. జడభరతుడికి ఏమైంది? జింకని ఆలోచించాడు, జింక అయిపోయాడు. అందుకని ఏ పరమాత్మ అయితే అందరిలో ఉన్నాడో, అందరినీ శాసిస్తున్నాడో, వాణ్ణి ఇక్కడ క్షేత్రజ్ఞుడు అన్నారు కదా. అందుకని స్థూల శరీరం నుంచి సూక్ష్మ శరీరము వేరైపోవటాన్నే మృత్యువు అన్నారు. మరి సూక్ష్మ శరీరం జడం కదా, అది ఇప్పుడు యజ్ఞయాగాదులు చేశాడు, స్వర్గానికి పోవాలి కర్మకు అనుసారంగా. ఈశ్వరుడు వాడిని ప్రేరేపిస్తున్నాడు. ఈశ్వరుడు అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు కనుక, ఆత్మ అన్ని చోట్ల ఉంది కనుక, అది జడమైనప్పటికీ మన శరీరాన్ని ఎలాగ నడిపిస్తున్నాడో ఆ సూక్ష్మభూతాలను కూడా, సూక్ష్మ శరీరాన్ని కూడా అలాగే నడిపిస్తాడు.
యావత్ బ్రహ్మాండంలో ఉన్నది ఒకటే శాసకుడు, ఒకటే పరమాత్మ. అందుకే ఏం చెప్పారు? క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు, అన్ని చోట్ల నేను ఒకడే ఉన్నాను. చూసారా? ఇంతవరకు ఇది ఆత్మ, ఇది అనాత్మ, జడము అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, ఈ వివేక జ్ఞానం ఎవరికైతే ఉందో, ఇంతవరకు చైతన్యము, ఇంతవరకు జడం. ఒక్క చైతన్యమే నిత్యము, దాన్నే మనం పరమాత్మ అన్నాం. మిగిలిందంతా అనిత్యం. శరీరం కాలిపోతుంది, చెట్లు చచ్చిపోతాయి, అన్నీ చచ్చిపోతాయి, అంతా మారిపోతూ ఉంటుంది కదా. మారిపోయేది నిత్యము కాదు. ఏమిటి మారుతోంది? మన శరీరం మారుతోంది కదా, అది నిత్యం కాదు. ప్రపంచంలో నిత్యం ఏమిటి? ఒక ఆత్మ చైతన్యమే. దాన్నే ఈశ్వరుడు అంటాం, దాన్నే పరమాత్మ అంటాం, దాన్నే రాముడు, కృష్ణుడు, ఎవరికి కావాలంటే అంటాం కదా. ఇక్కడ మరి అందరికీ ఈ జ్ఞానం ఎందుకు కలగట్లేదు అని అడుగుతాడు. ఇప్పుడు చెప్తే అర్థమైంది కదా. ఉన్నవి రెండే పదార్థాలు, ఒకటి చైతన్యము, రెండవది జడము. జడం పంచభూతాలు, పంచభూతాలతో సూక్ష్మ శరీరము, స్థూల శరీరము ఏర్పడింది. ఇంతవరకు జడము, ఇది చైతన్యము. ఈ చైతన్యం ప్రకాశించి జడం కూడా కదులుతోంది. తెలిసిపోయింది కదా. సామాన్యంగా తెలిసికంది, కానీ మనం దాన్ని ఇంకా అనుభవించలేదు. ఎలాగా అంటే, అందరిలోనూ నేనే ఉన్నాను, నాలోనే అందరూ ఉన్నారు అన్న అనుభవం ఇంకా మనకు రాలేదు. ఉన్నది ఒకటే ఆత్మ కనుక, ఆత్మ అందరిలోనూ ఉంది కనుక, అందరిలో నేను ఉన్నాను, నాలో దెబ్బలాడతారు. ఎందుకని? కొట్టుకుంటారు, కూనీ చేస్తారు, అజ్ఞానం కదా. దాన్ని అనుభవించాలి. మరి ఎందుకు అనుభవించట్లేదని అడుగుతాడు. అంటే నాయన, జడాన్ని చైతన్యాన్ని ఒకటి చేసుకుని నేను అనుకుని ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటివి కావాలి అనుకుంటారు. ఫలార్థిత్వాత్. 6వ పేజీ 1, 2, 3, 4, 5 కింద నుంచి 3వ పేరా. ఫలార్థిత్వాత్, ఫలార్థిత్వ అభావాత్ జ్ఞానినః. నాకు కావాలి అనుకుంటాడు. ఈ పని చేశాను, ఈ ఫలం కావాలి అనుకుంటాడు. చూడండి, అందుకని ఏదైతే అనిత్యమో, శరీరం కానీ, మనసు కానీ, ఇంద్రియాలు కానీ, వాటికి ఇంకా ఏదో కావాలనుకుంటాడు. పోనీ అంటే అది ఏమన్నా వాడితో వస్తుందా? అందుకని నీతి శాస్త్రంలో ఏం చెప్పారంటే, అర్థాగృహే వివర్తంతే స్వస్థానే శ్మశానే మిత్ర బాంధవాః సుకృతం దుష్కృతం చైవ గచ్చంతం అనుగచ్చతి అన్నారు. భార్య కానీ, బిడ్డలు కానీ, డబ్బు కానీ, వస్తువులు కానీ ఇంట్లోనే ఉండిపోతారు. శ్మశానం దాకా వస్తాడు, మనతో పాటు ఉన్నాడని. మిత్రులు, బాంధవులు, చుట్టాలు. మరి వీటితో పాటు పోయేదేమిటి? వాడు చేసిన మంచి చెడు, నువ్వు చేసిన ధ్యానము,
నువ్వు చేసిన జపము, నువ్వు చేసిన పూజ, దాని ఫలితం నీకు దక్కుతుంది. నువ్వు నిష్కామ భావంతో చేసిన సేవ, ఫలాకాంక్షతో చేస్తే ఫలం ఇక్కడే వచ్చేస్తుంది. నిష్కామ భావంతో చేసిన సేవా ఫలితం నీకు వస్తుంది. నాది కాదు అనుకుని ఎవరికైతే నువ్వు దానం ఇచ్చావో ఆ దాన ఫలితం నీతో వస్తుంది. ఎన్ని క్షణాలు నువ్వు రోజులో ఏకాగ్ర మనస్సుతో ఆ పరమాత్మని చింతన చేశావో ఆ క్షణాలే నీ జీవితము, మిగిలినంత వ్యర్థం. ముఖ్యంగా వచ్చేవేమిటి? సుకృతం, జపము, ధ్యానము, పూజ, చింతన, విచారము, శాస్త్ర పఠనము, దానం. ఎందుకని? నీ దగ్గర ఉన్నది నీది కాదనుకుని ఇంకొకరికి ఇచ్చేస్తున్నావు. దాని ద్వారా నీలో ఉన్నటువంటి చెడుగు వాళ్ళకి పోతుంది, వాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి మంచి నీకు వస్తుంది దానం ద్వారా. సేవ మనస్సు ద్వారా, శరీరం ద్వారా, ఇంద్రియాల ద్వారా నిష్కామ భావంతో చేసిన సేవా ఫలితం వస్తుంది. ఇచ్ఛతో చేసింది ఏమీ రాదు. కానీ ప్రజలు ఫలాన్ని ఆశిస్తున్నారు. దేని ద్వారా ఆశిస్తున్నారు? జడమైన ఈ శరీరం మీద కర్తృత్వాన్ని, భోక్తృత్వాన్ని ఆరోపించుకుని ఫలాన్ని ఆశిస్తున్నారు. కనుక వాళ్ళకి ఈ విభాగ జ్ఞానము, విభాగానుభవము కలగట్లేదు అంటారు. ఇంతవరకు జడము, ఇంతవరకు చైతన్యము, ఈ చైతన్యమే పరమాత్మ, అదే నేను అనేటువంటి అనుభవం కలగట్లేదు. ఇంకా ఏమిటి చెప్తున్నారు? కొంతమంది అంటారు, ఏమిటి? పరమాత్మ ఈ సృష్టి స్థితి లయాలు చేస్తున్నాడు, నేను సంసారిని, నేను ధ్యానము అది చేసి ఆ పరమాత్మను తెలుసుకోవాలి అంటే వాళ్ళకి శాస్త్రజ్ఞానము లేదు అంటున్నాడు. ఎందుకని? శాస్త్రంలో ఏమిటి చెప్పారు? అయ్యా, ఉన్నది ఒకటే పరమాత్మ, ఈ ప్రపంచం అన్నది లేదే లేదు, ఆ పరమాత్మ నీలోనే ఉన్నాడు, నీలో ఉన్న చైతన్యమే ఆ పరమాత్మ అని చెప్పాడు. మరి నువ్వు విడిగా చూస్తే ఎందుకు విడిగా చూస్తున్నావు? శాస్త్రజ్ఞానం, అసలైన శాస్త్రజ్ఞానం, వేదజ్ఞానం, ఉపనిషత్ జ్ఞానము ఎక్కడో చదివాడు, ఏదో చదివాడు, ఏదో చేస్తున్నాడు. గురువుల ద్వారా వాడు చదవలేదు అంటున్నాడు. సంప్రదాయం అక్కడ చూడు, అక్కడ ఆఖరి కింద నుంచి రెండో పేరాలో ఆఖరి పంక్తి, తస్మాత్ అసంప్రదాయవిత్ సర్వశాస్త్రవిదపి మూర్ఖవదేవ ఉపేక్షణీయ అన్నారు. గురువుగారి దగ్గర చదువుకోలేదు, సంప్రదాయబద్ధంగా వచ్చిన గురువుల దగ్గర చదవని వాడైతే వాడికి ఎన్ని తెలుసుకున్నా వాడికి ఆత్మజ్ఞానం కలగదు. కనుక వాడు మూర్ఖుడితో సమానము అన్నారు. ఎలాగా అంటే, ఒక పెద్ద మనిషి నది ఒడ్డున కూర్చొని తపస్సు చేస్తున్నాడు. ఏమిటి? నాకు గురువుగారు అక్కర్లేదు, కానీ శాస్త్రాల్లో ఉన్నటువంటి జ్ఞానం అంతా నాకు కావాలి, నేను బ్రహ్మగారి గురించి తపస్సు చేస్తాను,
బ్రహ్మగారు నాకు జ్ఞానం ప్రసాదిస్తాడు అంటే ఇంద్రుడికి తెలిసింది. ఇంద్రుడు వచ్చి వీడికి ఎదురుగుండా ఉన్న నదిలో దోసెలతో తీసి ఇసుక పోస్తున్నాడు. వీడు కళ్ళు తెచ్చి చూశాడు. ఏమిటి చేస్తున్నావు అన్నాడు. నీకు కనిపించట్లేదా? ఇసుక పోసి వంతెన కడుతున్నాను అన్నాడు. నీకు బుర్ర ఉందా లేదా? ఇసుకతో ఎక్కడైనా వంతెన కడతారా? అవుతుందా అంటే అప్పుడు నీకు బుర్ర ఉందా లేదా? గురువు లేకుండా అన్ని శాస్త్రాలు కావాలంటున్నా, సంప్రదాయం లేకుండా అన్నా విండు. ఆఖరికి తపస్సు చేసి చేసి బ్రహ్మని మెప్పించి జ్ఞానం తెలుసుకున్నాడు. తెలుసుకుంటే మళ్ళీ గురుకులానికి వెళ్ళాడు. గురుకులానికి వెళితే శాస్త్రార్థమయ్యింది. అందులో వీడు ఓడిపోయాడు. ఎందుకని? మిగిలినటువంటి విద్యార్థులు గురువు దగ్గర చదివారు, వీడు గురువు దగ్గర చదవలేదు. ఒక చోట ఢిల్లీలో ఒక లెక్చరర్ పోస్ట్ ఖాళీ అయింది. ఇంటర్వ్యూకి పిలిచారు. 3 విద్యార్థులు వచ్చారు. ఒకడు ట్రిపుల్ ఎంఏ, ఒకడు డబుల్ ఎంఏ, ఒకడు సింగిల్ ఎంఏ. సరే, ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నప్పుడు 3 కూర్చున్నారు. 3లో ఒకళ్ళు అనుకున్నారు ఈ ట్రిపుల్ ఎంఏ వాడిని ప్రొఫెసర్గా చేస్తారు, లెక్చరర్గా చేస్తారు. మిగిలిన వాళ్ళిద్దరూ ఆ సింగిల్ ఎంఏ వాడిని లెక్చరర్గా ఎన్నుకున్నారు. ఈయన అడిగాడు, ఇదేమిటి ఎలా చేశారు అని. అంటే ఈ డబుల్ ఎంఏ వాడు, ట్రిపుల్ ఎంఏ వాడు ప్రైవేట్గా కట్టాడు, కాలేజీకి వెళ్ళలేదు, గురువుల దగ్గర వీడు శిక్ష పొందలేదు, అందుకని వీడికి అన్ని సమంగా రావు. వీడి సింగిల్ ఎంఏ వాడు కాలేజీలో చదివి పాస్ అయ్యాడు, అందుకని వాడికి ఇచ్చామన్నారు. దీన్ని ఏమిటంటారు? సంప్రదాయము అంటారు. సరే, బయట ఉన్నటువంటి లౌకిక జ్ఞానం ఎలాగో సంపాదించుకోవచ్చు, కానీ ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము గురువుల దగ్గర వెళ్ళే నేర్చుకోవాలి. మీకు బాగా తెలుసు, సత్యకామ జాబాలుడు ఉంటారు. గురువు దగ్గరికి వెళ్ళాడు, సత్యంగా పలికాడు. అందుకని గురువుగారు వాడికి ఉపదేశం చేసి గోశాలలోంచి 400 ఆవులు ఇచ్చాడు. వీటన్నింటి అడవికి తీసుకెళ్ళి మేపుకురారా అన్నాడు. వాడు పోతూ పోతూ, అయ్యా గురువు గారు, ఈ ఆవులకు నేను బాగా సేవ చేస్తాను, ఈ ఆవులు 1000 ఆవులు అయితేనే వస్తాను, మీ దగ్గరికి రాకపోతే రాను అన్నాడు. సరే, నీ ఇస్తుందా అన్నాడు గురువుగారు. దూడలు ఉన్నాయి కదా, దూడలు బాగా పాలు పట్టించేవాడు. అడవికి తీసుకెళ్ళాడు. ఎక్కడ బాగా గడ్డి ఉందో అక్కడ మేపేవాడు. రాత్రిపూట ఈ ఆవులన్నీ ఒక చోట పెట్టి చుట్టూ కర్రలు వేసి మంటలు పెట్టి వాళ్ళ దగ్గర కూర్చునేవాడు. గురుగారితో మంత్రాన్ని జపం చేస్తూ. ఇప్పుడు ఇంటి నుంచి వచ్చాడు కుర్రాడు, ఏబిసిడీలు చదవలేదు, 1 2 3 4 5 6 7 9 చదవలేదు, అంకెలు కూడా రావు, గుడింతాలు రావు, లెక్కలు రావు వాడికి. కానీ గోసేవ బాగా చేస్తున్నాడు. చూడండి, గోమాత ద్వారా అన్ని దేవతల యొక్క మంచి విచారాలు మనుషులకు దొరుకుతాయి. పంది, కుక్క, పిల్లి ద్వారా రావు, వాటి ద్వారా చెడ్డ విచారాలు వస్తాయి. చూడండి, అందుకని గోసేవ చేశాడు కనుక
అవి 1000 ఆవులు అయ్యాయి. 1000 ఆవులు అయితే వీడికి లెక్క పెట్టడం రాదు. 1000 ఆవులు అయితేనే ఇంటికి పోతానన్నాడు. మరి ఏం చేస్తాం? అందుకని మీరు కనుక నిష్కామ భావంతో చేసిన సేవకి ఋషులు దేవతలు కూడా సంతృప్తి చెందుతారు. సిద్ధపురుషులు ఎప్పుడూ తిరుగుతూ ఉంటారు, వాళ్ళు లేకపోతే దేవతలు. దేవతలు ఆ ఆంబోతులో ప్రవేశించాయి. ప్రవేశించి సత్యకామ, ఆవులన్నీ మొత్తం 1000 అయ్యాయి, నీ శపథం పూర్తయింది, మనం ఇంటికి పోదాం రా అన్నాడు. కానీ నీకు బ్రహ్మ గురించి కావాలంటే, పరమాత్మ గురించి కావాలంటే నేను చెప్తాను అన్నాడు. వింటామంటే వింటాను. అది ఒక భాగం, ఒక పాదం ఆంబోతు ఉపదేశించింది. అంటే ఆంబోతులో ఉన్నటువంటి దేవత పూర్వకాలంలో ఎవరైతే శ్రద్ధగా పూజలు పునస్కారాలు చేసేవాళ్ళో ఆ దేవత వాళ్ళ మీద పూర్వకంగా వచ్చేది, వాళ్ళ మీద వచ్చేది. దాని ద్వారా జనాలందరూ అడిగేటువంటి ప్రశ్నలు, ఉత్తరాలు అన్నీ చెప్పేవారు. వాడి మీద వెంకటేశ్వర స్వామి వచ్చాడు, వీడి మీ సాయిబాబా వచ్చాడు చెప్పేవారు. ఈ కాలంలో కొంచెం తక్కువైపోయాయి, ఎక్కడా వినిపించట్లేదు. మా చిన్నప్పుడు చాలా ఉంది. అదేవిధంగా ఆంబోతులో ఎవరు దూరారు? దేవతలు. ఆంబోతు పోతూ అంది, రేపు పొద్దున్న ఆ తర్వాత నీకు అగ్ని, హంస, మద్గు పక్షి, మద్గు అంటే జలచరం, నీళ్ళలో ఉంటుంది చూసారా, ఇవి ఆ దేవతలు వాటిల్లో ప్రవేశించి మిగిలిన 3 భాగాలు నీకు ఉపదేశం చేస్తాయి. ఇంకేవో అలాగే చేశారు. చేస్తే ఇంటికి వచ్చాడు. ఇంటికి వస్తే గురుగారు అడుగుతారు, ఎవర్రా నీకు ఉపదేశం చేసింది? బ్రహ్మజ్ఞానిలా కనిపిస్తున్నావు. అయ్యా దేవతలు చేశారు. సరి, ఈ జ్ఞానం ద్వారా నీకు ఏమి లభిస్తుంది అనేది వాళ్ళు చెప్పలేదు. ఎందుకంటే ఒక్క గురువు గారి శిష్యుని కూడా తీసుకోకూడదు పూర్తిగాను. మరి దేవతలు చెప్పారు కదా, పూర్తిగా చెప్పేస్తే మరి గురుగారు ఎందుకు ఇంకా అని కొంచెం వదిలిపెట్టేస్తారు. ఎంతమంది దేవతలు చెప్పినా సరే. మిగిలిన ఉపదేశం చేశాడు. ఇప్పుడు పరమహంస వారికి, రామకృష్ణ పరమహంస వారికి కాళీదేవి, తోతాపురి జ్ఞానం ఇచ్చారు. ఆ స్కూల్కి వెళ్ళాము, చదువుకున్నాడా? కాలేజీలో చదువుకున్నాడా? యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాడా? లేదు. జ్ఞానం కలిగింది కదా. ఏమీ రాని పెద్ద మనిషి జ్ఞానం తెచ్చుకుని ఎంతో పెద్ద జ్ఞాని, మేధావైన వివేకానందని శిష్యుడిని చేసుకున్నాడా లేదా? అదేవిధంగా సత్యకామ జాబాలుడికి జ్ఞానం వచ్చింది కనుక గురువుగారు వాడిని మఠాధీశుడిగా చేసేసి ఆయన తప్పుకున్నారు. ఈయన శాస్త్రాలు, జ్ఞానం కలిగిందంటే ఆత్మజ్ఞానం మీలోని వాటంతట అవే వస్తాయి. అందుకని ఈయన మళ్ళీ శిష్యులను చేసుకుని పాఠాలు చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు. ఎవరు? సత్యకామ జాబాలి. చెప్తూ ఉంటే సమావర్తన సంస్కారము ఉంటారు. అంటే విద్య అయిపోయిన తర్వాత విద్యార్థికి, అయ్యా నీ చదువు అయిపోయింది, నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళవచ్చు అని ఒక సంస్కారం. ఏ విధంగా అయితే పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్లో కనుక చేర్చినట్లయితే అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు డిశ్చార్జ్ సర్టిఫికేట్ని ఇస్తారు తెలుసా.
అలాగే సమావర్తన సంస్కారం ఇంకోటి అందరికీ చేసేసాడు ఈయన. ఒక కుర్రాడికి చేయలేదు. వాడి పేరేమిటి? ఉపకోశలుడు. ఇప్పుడు 20 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. అందరినీ నీ చదువు అయిపోయిందిరా, నువ్వు పాస్ అయ్యావురా అని ఇంటికి పంపించేసి ఒకటి వదిలిపెట్టేస్తే అందరికన్నా బాగా చదివినవాడు, అందరికన్నా ఎక్కువ సేవ చేసినవాడు వీడు. వాడికి చేయలేదు. ఆ సత్యకామ జాబాలుడి భార్య అంటుంది, అయ్యా 12 సంవత్సరాలు ఈ విద్యార్థి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యజ్ఞానికి కావలసిన అగ్ని సేవ చేశాడు. అగ్నిదేవుడు నీ మీద కోపం తెచ్చుకోవచ్చు, వీడికి సమావర్తన సంస్కారం చెయ్యి అంటే ఏమి మాట్లాడు, ఏమి వినిపించుకోడు. ఈ కాలంలో కాదు కదా, ఆడాళ్ళు చెప్పింటే మగాళ్ళు వింటూ ఉంటారు. ఆ కాలంలో అలా కాదు, పతివ్రత అంటారు. పతి చెప్పినట్టు చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అందరూ పత్ని వ్రతులు అయిపోయారు. పతివ్రతులు అంటే భార్య చెప్పినట్టు వింటూ ఉంటారు. ఆ కాలం అలా కాదు కదా. ఆయన ఏం వెళ్ళలేదు, వెళ్ళిపోయాడు ఎక్కడికో తీర్థయాత్రకి. ఇంక ఈ కుర్రాడికి దుఃఖం, నేను ఇంత బాగా సేవ చేశాను, నాకు గురువుగారు సమావర్తన సంస్కారం చేయలేదు అని యజ్ఞ వాటికలోకి పోయి ఆ అగ్ని వెలుగుతూ ఉండాలి కదా, ఒక అగ్ని, గార్హపత్యాగ్ని, దాని ముందు కూర్చున్నాడు. గురుపత్ని వచ్చి అడుగుతుంది, బాబు భోజనం చేయరా, రాత్రి అయిపోయింది అంటే, మనిషికి చాలా కోరికలు ఉంటాయి, కోరికలు నెరవేరకపోతే వాడు దుఃఖితుడు అవుతాడు, నాకు అలాగే అయింది కనుక నేను భోజనం చేయను, ఇక్కడే ఉపవాసం చేసి సత్యాగ్రహం చేసి ప్రాణం వదిలిపెట్టేస్తాను, గురుగారు నాకు సమావర్తన సంస్కారం చేయలేదు. మరి ఇంతకాలం సేవ ఎవరికి చేశాడు వీడు? గురువుగారి ఆశ్రమంలో అగ్నికి చేశాడు. అగ్నిదేవుడు అనుకున్నాడు, వీడి కనుక ఇక్కడ కూర్చుని హరిమంటే వీడి పాపం అంతా నాకు తగులుతుంది అని అగ్నిదేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యి ఉపదేశం చేశాడు. ఏమిటి? ప్రాణం బ్రహ్మ, కం బ్రహ్మ, ఖం బ్రహ్మ, కాఖ అంటాం కదా, కం బ్రహ్మ ఖం బ్రహ్మ అని ఉపదేశం చేశాడు. వీడంటాడు, అయ్యా ప్రాణం బ్రహ్మ అంటే తెలిసింది, ప్రాణం మనసులో ఉంది కనుక ఈ కం బ్రహ్మ ఖం బ్రహ్మ అంటే నాకు తెలియలేదు అంటాడు. కం అంటే సుఖం, ఖం అంటే ఆకాశం సంస్కృతంలో. అప్పుడు అగ్నిదేవుడు అంటాడు, కమేవ ఖం, ఖమేవ కం అంటే ఈ సుఖమే ఆకాశము, ఆకాశం లాంటి సుఖమే బ్రహ్మము. అంటే ఆకాశం ఎంత వ్యాపకమైంది, అన్ని బ్రహ్మాండాల్లో ఒకటే ఆకాశం కదా. అంత వ్యాపకమైన సుఖము ఏదైతే ఉందో అది పరమాత్మ, అది బ్రహ్మము అని చెప్పాడు. దాన్ని ఇక్కడ ఏమిటన్నారు? క్షేత్రజ్ఞుడు అన్నారు. దాన్ని ఎందుకు తెలుసుకోవట్లేదు అంటే, మనసంతా తీసుకెళ్ళి పైన లౌకిక వస్తువుల మీద పెట్టాడు. ఫలార్థిత్వా అని చెప్పాడు. ఉన్నది ఒకటే మనసు, దాని ద్వారా మనలో ఉన్నటువంటి ఆనందాన్ని అనుభవించవచ్చు. ఆనందం ఎంత ఉంది? ఆకాశములే వ్యాపకం, ఆనంద స్వరూపం. అంత వ్యాపకమైనటువంటి ఆనందాన్ని వదిలిపెట్టేసేసి రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి గుమ్మడికాయ అడిగితే 2 నాలుగు పెడితే బజార్లో గుమ్మడికాయ దొరుకుతుంది. రాజుగారి దగ్గరికి రావాల్సిన పని ఉంది. రామకృష్ణ బలం సార్ దగ్గర ఒకడు వచ్చాడు,
అయ్యా నేను 12 సంవత్సరాలు తపస్సు చేశాను, ఏమిటి సంపాదించావురా అంటాడు. నీళ్ళ మీద నడవడం గురువుగారు అన్నాడు. వెర్రి వధా 12 సంవత్సరాలు వేస్ట్ చేశావు, 2 పైసలు పెడితే పొడవాడు ఇటు నుంచి అటు తీసుకెళ్ళేవాడు, ఈ 2 పైసలకి నువ్వు 12 సంవత్సరాలు వేస్ట్ చేసావు అంటాడు. అలాగే జనాలు ఏం చేస్తూ ఉంటారు, రాజుగారి దగ్గర గుమ్మికి అడుగుతూ ఉంటారు, దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తారు, ఒక కొబ్బరికాయ కొడతారు, ఇంత పెద్ద లిస్ట్ ఇస్తారు. అంటే ఏమిటి? ఫలార్థిత్వా, ప్రాపంచంలో ఉన్నవి కోరుకుంటారు కానీ అసలైన భక్తి కావాలని కోరుకోరు, జ్ఞానం కావాలని కోరుకోరు. అందుకని అయ్యా ఈ జనాలకి ఫలం మీద ఆకాంక్ష ఉంది కనుక ఇంతవరకు ఆత్మ, ఇంతవరకు శరీరము అనేటువంటి జ్ఞానం వీళ్ళు కలగట్లేదు అని చెప్పి గురువులు కావాలి. రాముడికి గురువు ఎవరు? మొట్టమొదట దాని ముందు విశ్వామిత్రుడు బలాబలాలన్నీ నేర్పించాడు. కృష్ణుడికి సాందీపని మహర్షి. అవతార పురుషులైన వాళ్ళకే గురువులు ఉన్నారే, నీకేమన్నా వాళ్ళకన్నా 4 కొమ్ములు ఎక్కువ వచ్చాయా? గురువు లేదు, గురువు అక్కర్లేదని దానికి. అందుకని గురువు లేకుండా సంపాదించినటువంటి జ్ఞానము వ్యర్థము. ఆ సంపాదించిన జ్ఞానం ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం, అది పనికిరాదు అని చెప్పారు ఇక్కడ. ఇదంతా కూడా మరి ఎందుకు వస్తోంది అంటాడు. అజ్ఞానము వల్ల. అజ్ఞానము అంటే ఉన్నది ఒకటే ఆత్మ, అది అందరిలోనే ఉంది, అది నేను అన్నటువంటి జ్ఞానం లేకపోవడం మూలాన కదా, దాని మూలాన. అందుకనే శాస్త్రాలన్నీ ఏమిటి చెప్తున్నాయి? కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఏమిటి చెప్పాడు? నైనం చిన్నతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకన జనం చాపోన సోడతి మారుత వాసాంతి చిన్నాని యథా విహాయ నవాని గృహణాతి నరో ప్రాణ తథా శరీరాన్ని విహాయ చిన్నాని అన్యాంతం వ్యాధి నవాని దేహి. ఆత్మజ్ఞానం చెప్పాడా? ముందు ఇంకోటి ఏమన్నా చెప్పాడా? ముందు నేను దుఃఖంతో ఉన్నాను, శరీరం అంతా మండిపోతోంది, గాంధీవాన్ని పట్టుకోలేకపోతున్నాను, ఒళ్ళంతా కంపిస్తోంది, దుఃఖంతో మునిగిపోయి ఉన్నానంటే ఏమిటి చెప్పాడు? నువ్వు యుద్ధం చేసేరా, నేనంతటి చూసుకుంటాను చెప్పాడా? 2వ అధ్యాయంలో మొట్టమొదటిలో ఏమిటి చెప్పాడు? ఆత్మ ఉన్నది ఒకటే ఆత్మ, జో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో నహ నిత్య అన్యమానే శరీరే. దేని తెలుసుకుంటే ఇంకేమి తెలుసుకోవాల్సింది ఈ ప్రపంచంలో లేదో, ఏదైతే నీలో ఉందో అందరిలో ఉందో అదే నువ్వేది. ఆ జ్ఞానం ఉపదేశించాడు. ఆ జ్ఞానం లేకపోవడమే అజ్ఞానం. చూడండి, ఇప్పుడు ఉపకోశుడి కథ ఎందుకు చెప్పాను నేను? ఆ ఆత్మ ఎంత వ్యాపకమైనది, ఎంత సుఖవంతమైనది, అంత సుఖం నీ దగ్గర ఉందే. ప్రాపంచిక విషయాల్లో ఎంత సుఖం ఉందండి? దుఃఖం. కృష్ణ పరమాత్మ ఏమిటన్నాడు? అనిత్యమ సుఖం లోకమిమం ప్రాప్య భజస్వ మాం దుఃఖాలయమ శాశ్వతం. ఈ ప్రపంచం అంతా దుఃఖంతో కూడుకుని ఉంది. నీకు మందు కావాలి, పుస్తకాల షాప్కి వెళ్ళి మందు మీద ఉంటే ఇస్తాడా? చెప్పు.
పుస్తకాలు కొట్టుకెళ్ళి అయ్యా నా తలకాయ నొప్పికి మంది మన ఉంటే ఇస్తాడా? ఇవ్వడు. సరే, మందుల షాప్లోకి వెళ్ళావు, అయ్యా మా స్వామివారు భగవద్గీత చెప్తున్న భగవద్గీత పుస్తకం ఉంటే ఇస్తాడా? చెప్పు, ఇవ్వడు. అందుకని పరమాత్మ ఏమిటన్నాడు? ఈ ప్రపంచము దుఃఖాలయము అన్నాడు. దుఃఖాలయం శాశ్వతం. ఇక్కడికి వచ్చి నాకు సుఖం కావాలంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మందుల షాపుకి వెళ్ళి భగవద్గీత భాగవతం అడిగినట్టు ఉంటుంది. అవునా? అందుకని శాస్త్ర జ్ఞానం ఉండాలి, దాని గురించి మనిషి పాటుపడాలి. మిగిలినంతా వ్యర్థం. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, ఏమిటి మనం చేసేటువంటి జపము, పూజ, ధ్యానము, విచారము, చేసిన దానము, నిష్కామభావంతో ఇతరులకు చేసిన సేవ, ఇవి మనతో వస్తాయి. మిగిలినంతా ఏమీ లేదు. అందుకని ఇక్కడ ఏమిటి చెప్పారు? అజ్ఞానము. సరి, ఆలు చిప్ప, ముత్యపు చిప్ప అంటాం మనం. పూర్వకాలంలో ఊరగాయలు పెట్టేటప్పుడు మామిడికాయలు తొక్క తీయడానికి ఆలు చిప్ప ఉపయోగించేవారు. చూసారా ఎవరైనా? దాని ముక్క కనుక ఎండలో పడిపోయి ఉంటే అది వెండిలా కనిపిస్తుంది. కనిపించిన వెండి తీసుకోవాలంటే దొరకదు, కనిపిస్తుంది, బాగుంది. కానీ కనిపించిన వెండి ద్వారా ఆల్చిప్పకి ఏమన్నా నష్టం అవుతుందా? ఏమవుతుంది. అదేవిధంగా ఈ కనిపించేటువంటి ప్రపంచము ద్వారా పరమాత్మకి ఏమేమవుతుంది? అధిష్టానం. ఆయన అసంగుడు. చూసావా ఏమిటి? అసంగుడు. అందుకని ఏదైతే అందరిలో ఉందో దాని జ్ఞానం మనకు కావాలి అంటున్నాడు. తరువాత 7వ పేజీ. ఇప్పుడు అంటాడు, మరి అజ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలి కదా అన్నాడు. అవును, తెలుసుకోవాలి అన్నాడు. ఎవరికైతే ఆవులు ఉన్నాయో వీడు ఆవులకు యజమాని అని చెప్పాలా? ఆవులు ఉన్నాయి కనుక ఆవులకు యజమాని కదా. అలాగే ఎవడికి అజ్ఞానం ఉందో వాడికి అజ్ఞానం ఉంది అంటే వీడంటాడు, నువ్వు చెప్పిన ఉదాహరణ సమంగా లేదు అంటాడు. ఇదేమిట్రా అంటే, ఆవులు కనిపిస్తున్నాయి, ఆవుల యజమాని కనిపిస్తున్నాయి, ఈ అజ్ఞానం కనిపించట్లేదు అంటాడు. అంటే మరి అజ్ఞానం తెలుసుకుంటే ఏం చేస్తావు? దాన్ని తొలగించుకుంటాను, జ్ఞానం సంపాదిస్తాను అంటే వాడంటాడు, గురువుగారు అంటారు, ఎవడికి అజ్ఞానం ఉందో వాడు తొలగించుకుంటాడు, నీకెందుకు నొప్పి అంటే, అయ్యా నాకే అజ్ఞానం ఉంది, నాకే తెలియట్లేదు అంటే నువ్వు వదిలించుకో, శాస్త్రం ద్వారా జ్ఞానాన్ని తెలుసుకో. తెలుసుకునేవాడు చైతన్యము జ్ఞానమే, తెలుసుకోబడేది జడము. చూడండి, ముందు చెప్పాను, ఏమిటి చెప్పాను? ఇది కుండ, కుండ నేను చూస్తున్నాను, కుండ జ్ఞానము నాకుంది. నేను కుండ అంటావా?
చెప్పు. కుండ జ్ఞానం నాకుందంటావు కానీ నేను కుండాను. ఇంతవరకు మనం ఏం చెప్పాము? ఈ మనస్సు, ఇంద్రియాలు, శరీరము జడము. నువ్వు అన్నది చైతన్యము. నీకు నీ శరీరం గురించి, నీ మనసు గురించి, నీ ఇంద్రియాల గురించి తెలుసు. అవి చూడబడేవి, నువ్వు చూసేవాడివి. అవి తెలుసుకోబడేవి, నువ్వు తెలుసుకునేవాడివి. ఏ విధంగా అయితే కళల్లో ప్రకాశం చూస్తున్నామో అది మన స్వరూపం. దేని ద్వారా సుఖమహమస్వాప్తం నకించిదవేదిశం. హాయిగా నిద్రపోయాను 7 గంటలు, నాకేమీ తెలీదు అంటాం. ఈ సుఖం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? నీలోనే. అది నీ స్వరూపం. నీ స్వరూపము సుఖస్వరూపం కదా. ఇప్పుడు నిద్రపోతున్నప్పుడు దాన్ని అనుభవించావు. దాన్ని మరి జాగ్రత్త అవస్థలో అనుభవించాలి కదా. ఏదైతే సుఖం మనం అనుభవించామో అది సమాధి ద్వారా అనుభవించాలి. దానికి మొత్తం శాస్త్రాల్లో 2 సూత్రాలు చెప్పారు. ఒకటి భగవద్గీతలో, ఒకటి బృహదారణ్యకంలో. 2 సూత్రాలు, చిన్న సూత్రాలు. ఏమిటంటే ప్రజహాతి యదా కామాన్ సర్వాన్ పార్థమనోగతాన్ ఆత్మన్యేవాత్మనా తుష్టస్థిత ప్రజ్ఞస్తదోచ్యతే. మనసులో ఉన్నటువంటి కోరికలు, ఇచ్ఛలు, తృష్ణలు, వాసనలు అన్నీ తీసి పారే నాయనా. మనసు శుద్ధి చెందుతుంది. ఆ శుద్ధ మనస్సు ఆత్మలో లీనమైపోతుంది. అప్పుడు నువ్వు ఆత్మానందాన్ని అనుభవిస్తావు. గీతలు. బృహదారణ్యకంలో ఆహార శుద్ధౌ సత్వశుద్ధి, సత్వశుద్ధౌ ధ్రువాస్మృతి, స్మృతిర్లంబే సర్వగ్రంథీనాం విప్రమోక్ష. ఆహారము ఆసమంతాత్ హరతీతి ఆహారం. ఇంద్రియాల ద్వారా నువ్వు తీసుకునేదంతా, మనసుకి ఇచ్చేదంతా ఆహారం. చూసేది, వినేది, తినేది, పట్టుకునేది, పరిగెత్తి అంతా ఇంద్రియాల ద్వారా నువ్వు గ్రహిస్తున్నావు. అది ఆహారం. అది శుద్ధంగా ఉండాలి అంటాడు. శుద్ధంగా ఉండాలి అంటే మనలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మని తెలుసుకోవడానికి ఇవన్నీ ఉపయోగించాలి. ప్రతివాడు ఏం చేస్తాడు? అంత శక్తి తీసుకెళ్ళి ఆ ప్రపంచంలో ఉన్న లౌకిక విషయాలకు ధారపోస్తాడు. ఆఖరి తలకాయ పట్టుకు ఏడుస్తాడు. అయ్యో నాకేం అవ్వలేదు, ఇదంతా వేస్తున్నాడు. చూడు. అందుకని యదహరేవ వివరజేత్ తదహరేవ ప్రవరజేత్ అన్నారు. ఎప్పుడు నీకు వైరాగ్యం వస్తే అప్పుడే ఆత్మచింతన చేయడం మొదలుపెట్టు. దాని గురించి ఎక్కడ కావాలన్నా పో. ఆత్మజ్ఞానానికి, నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోవడానికి అన్నీ వదిలిపెట్టేయచ్చని చెప్పారు. తల్లి లేదు, తండ్రి లేదు, భార్య లేదు, బిడ్డ లేదు, ధనం లేదు, ఏం లేదు, అన్నీ వదిలిపెట్టేచ్చు. ఆత్మార్థం సర్వం త్యజేత్. చిన్న కథ చెప్తాను. ప్రహ్లాదుడు తెలుసు కదా. ప్రహ్లాదుడు ఎప్పుడు ఉపదేశం తీసుకున్నాడు? తల్లి పొట్టలు, తల్లి గర్భంలో. ప్రహ్లాదుడు పెద్దవాడయ్యాడు. హిరణ్యకశిపుడు పోయాడు, రాజు చేశారు, రాజ్యం చేస్తున్నాడు. వాడికి ఒక కొడుకు పుట్టాడు ప్రహ్లాదుడు. వాడి పేరేమిటి? వీరోచనుడు. ప్రహ్లాదు కొడుకు పేరేమిటి?
విరోచనుడు పెద్దవాడయ్యాడు. ఒకసారి అడవికి వేటకి వెళ్ళాడు. వేటకి వెళితే ఒక చెట్టు కింద ఒక ఋషి కుమారుడు కూర్చుని తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు. ఈ లోపల పెద్ద తుఫాను వచ్చింది. తుఫాను వస్తే ఆ చెట్టు ఆ ఋషి కుమారుడి మీద పడిపోయేటలా కనిపిస్తుంది. అందుకని విరోచనుడు వెళ్ళి ఆ ఋషికుమారుని లేపాడు. ఇద్దరు కలిసి మొత్తానికి ఆ చెట్టు పడిపోయింది. తుఫానికి గాలివానికి ఎలాగలాగ ఇద్దరు శ్రమపడి ఆ చెట్టును ఒక పక్కకి నెట్టారు. కానీ ఆ చెట్టు కొమ్మలు విరిగిపోవడం వలన వీళ్ళిద్దరికి కొంచెం దెబ్బలు తగిలాయి. ఈ తుఫాను వచ్చి వీళ్ళు దిగి చెట్టు కొమ్మని ఇది చేసేటప్పటికీ చీకటి పడిపోయింది. చుట్టూ చూస్తారు, ఎక్కడ వెలుగు కనిపించదు. సరే కొంచెం ఇటు అటు చూస్తే ఒక చోట చిన్న బుడ్డి దీపం కనిపిస్తుంది. అక్కడికి పోయారు. అక్కడికి పోతే ఒక ఋషి కన్య ఉంది. ఆమె తండ్రి లేడు. సరే వీళ్ళిద్దరు అక్కడికి వెళ్ళారు. అన్ని దెబ్బలు తగిలి ఉన్నాయి. ఆ ఋషి కన్య వీళ్ళిద్దరికి బాగా సేవ చేసింది. ముందు మందు రాసింది, నిప్పు తగ్గించింది, మంచి భోజనం చేసింది, మంచి పక్కలేసి పడుకుంటాడు ఆయన. ఆ సేవ చేసిన విధానం చూసి ఆ ఋషికుమారుడు అనుకున్నాడు, ఈ విరోచనుడు అనుకున్నాడు, ఈ కన్యనే నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను. ఋషికుమారుడు వెళ్ళి తండ్రికి చెప్పాడు. విరోచనుడు వచ్చి శుక్రాచార్య గురువు గారిని చెప్పాడు. గురువుగారు అన్నారు, ఏం పర్వాలేదులే, ఆ కన్యను తీసుకొచ్చి నా దగ్గర వదిలిపెట్టే వీళ్ళని నేను చూసుకుంటానని అన్నాడు శుక్రాచార్య. అలాగే మన్నాడు పొద్దున వెళ్ళి ఆ కన్యను కాస్త తీసుకొచ్చి శుక్రాచార్య దగ్గర వదిలిపెట్టాడు. ఎవడు? విరోచనుడు. ఆ రోజు సాయంకాలం ఋషిగారు, ఆ ఋషికుమారుడు తండ్రి ఉన్నాడు కదా, ఆయన వచ్చి ప్రహ్లాద్తో చెప్పాడు, అయ్యా మీరు రేపు తీర్పు చెప్పాలి. మీ కుర్రవాడు మా కుర్రవాడు ఒకటే కన్యని ప్రేమించారు. ఈ కన్య ఎవరికి చెందుతుంది? మీరు ఫైసలా ఇవ్వండి. ప్రహ్లాదుడి ఇంట్లో గొడవ. మంత్రులు, కుమారుడు, తల్లి కయాదు ఏ చెప్పినా నువ్వు మన కుర్రాడికి ఈ పిల్ల నుంచి పెళ్లి చేయాలి. ఒకటే గొడవ. రాత్రంతా ప్రహ్లాదుడికి నిద్ర లేదు, ఆలోచిస్తూ కూర్చున్నాడు. ధర్మం ఎటు పక్కన ఉన్నది. ఏం ఆలోచించాడు? ధర్మం ఎటు పక్కన ఎక్కువగా ఉంది. ఆలోచించి ఒక నిశ్చయానికి వచ్చాడు. ఋషి కుమారుడు కానీ ఋషి కానీ తపస్సంపన్నులు వచ్చి నన్ను ప్రార్థించారే కానీ నాకు కానీ నా కొడుకు కానీ శాపం ఇవ్వలేదు. కానీ నా కుర్రవాడు అధికార బలంతో ఆ పిల్ల ఉన్నటువంటి స్థానాన్ని నుంచి వేరు చేసి మన గురువుగారి దగ్గర పెట్టాడు. అందుకని మన కుర్రవాడిలో ధర్మం తగ్గిపోయింది, వాళ్ళలో ధర్మం ఎక్కువైంది. పొద్దున్నే తీర్పు ఏమిటి చెప్పాడు? ఆ ఋషికుమారుడికి కన్య చెందుతుంది, మా వాడు తప్పు చేశాడు, అందుకని వీడిని అడవులు పంపించేస్తున్నాను. చూడు, సరే పొద్దున్న తీర్పు అయిపోయింది. రాత్రి విష్ణుమూర్తి స్వయంగా వచ్చేసాడు ప్రహ్లాదుడి దగ్గరికి. అయ్యా నువ్వు నా కుమారుడితో సమానం, ధర్మాన్ని ఎక్కడ తప్పుతావు అని నిన్న రాత్రి నాకు నిద్ర పట్టలేదు,
నువ్వు తీర్పు బాగా చెప్పావు కనుక ఒక వరం కోరుకో అంటాడు. ఎవరు? విష్ణుమూర్తి. అంటే నాకేముంది, నాకేం అక్కర్లేదు, ఆ భగవంతుని స్మరణ 24 గంటలు ఉండాలి. చాలా మంచిది. ఏ కొడుకునైతే నువ్వు అడవులకు పంపించావో వాడిని తీసుకొచ్చి రాజ్యాభిషేకం చేసి నువ్వు అడవులకు పోయి నా స్మరణ చేసుకో అన్నాడు. బాగుందా? కడుపులో ఉన్నప్పటి నుంచి జపం చేస్తున్నాడు, ధర్మం తప్పలేదు. విష్ణుమూర్తి ఏమిటన్నాడు? నువ్వు అన్ని భోగాల్లో అన్ని వదిలిపెట్టేసేసి అడవులకు వెళ్ళి తపస్సు చేసుకొని ఆయన అన్నాడు. స్మరణ కావాలి. ఆ స్మరణ లేకపోవడం మూలానే, ప్రపంచంలో ఉండడం మూలాన ఈ విభాగాన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నారు అంటాడు శంకరాచార్య. తెలుసుకునేది ఆత్మ, తెలుసుకోబడేది ఆత్మ కన్నా భిన్నమైనటువంటి నేను. శరీరం కానీ, ఇంద్రియాలు కానీ, మనస్సు కానీ, ప్రపంచం కానీ నాకు తెలుసు అంటావు. నా తలకాయ నొప్పి, నాకు తలకాయ నొప్పిగా ఉంది, నేను తల అంటావా? అంటే ఏమిటి? నీకు తెలుసు. నేను అన్నది ఈ శరీరం కన్నా, ఇంద్రియాల కన్నా, మనస్సు కన్నా భిన్నమైనది కానీ అన్ని కలగాపులగం చేసేసి నేను అంటూ ఉంటాడు. అదే ఇక్కడ చెప్పారు, జ్ఞాత జ్ఞాత ఏవ జ్ఞేయం భవతి. 7వ పేజీలో 2వ పేరాలో లాస్ట్ పెట్టుకొని పంక్తి. కనుక మళ్ళీ ఏమిటంటారు? ఏవం వేత్తి హంతారం యశ్చైనం మన్యతే హతం ఉభౌతోన్ విజానేతి నాయం హతి నహన్యతే. ఇప్పుడు కృష్ణుడు అర్జునుడికి చెప్తున్నాడు, ఎవరైతే నేను చంపుతున్నాను అనుకుంటారో, ఎవరైతే నన్ను చంపుతున్నారు, నేను చంపబడతాను అనుకుంటారో, వీళ్ళిద్దరికీ జ్ఞానం లేదు. ఈ ఆత్మ చావదురా బాబు, నువ్వు ఆత్మస్వరూపము. ప్రకృతే క్రియమాణాని గుణైకర్మాణి సర్వతః అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహమితి మన్యతే. మాయ అజ్ఞానం ద్వారా ఈ శరీరంతో అన్ని కర్మలు జరుగుతున్నాయి. అహంకారం మూలాన మోహంలో పడిపోయి నేను చేస్తున్నాను అనుకుంటాడు. కర్తాహమితి మన్యతే. అందుకని పరమాత్మ ఏం చెప్పాడు? నిమిత్త మాత్రం భవ సర్వ సాక్షి. నువ్వు కేవలం నిమిత్త మాత్రుడివి. ఏమి చేయాలో అంతా నేనే చేసేసాను. మరి అర్జునుడి వాడిని పట్టుకుని నువ్వు నిమిత్త మాత్రం అంటే వాడికన్నా మనం ముందు కాదు కదా. అందుకని వ్యావహారిక జీవితంలో ఏది జరిగినా మన కర్మల ద్వారా మనకి ఫలితాలు వస్తాయి, చెడు కానీ మంచి కానీ. అందుకని మన ఇచ్ఛా, కోరిక, తృష్ణ ఉంచుకోకుండా మన కర్తవ్య కర్మని మనం చేసుకుంటూ మన ఇచ్ఛల్ని, కోరికల్ని పరమాత్మ ఇచ్ఛతో పాటు ఏకీభావం చెయ్యాలి. నాయన, నువ్వు అందరినీ నడిపిస్తున్నావు, ఏది ఇచ్చినా నాకు స్వీకారమే. ఎందుకని? నీకు బాగా తెలుసు ఈశ్వరుడు కర్మ ఫలదాత.
అంతేకాని నాదత్తే కసిచిత్ పాపం నచేవ సుకృతం విభు. ఎవరు పుణ్యపాపాలు ఆయనకు అక్కర్లేదు, ఎవరు తీసుకోడు ఆయన. కానీ నువ్వు చేసిన కర్మలు మర్చిపోతున్నావు కనుక నీలో ఉండి నీ కర్మ వల్ల నీకు అందజేస్తున్నాడు, అంతే ఆయన చేసే పని. అందుకు ఈశ్వరుని ఏమిటంటారు? కర్మ ఫలదాత. ఎలాగా అంటే ఒక ఫ్యాక్టరీలో ఎంతోమంది కర్మచారులు ఉంటారు. అందులో రోజు కూలి పనులు చేసేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు. వాళ్ళేం చదువుకోలేదు, వాడికి లెక్కలు రావు, ఏ చెప్పిన పని చేస్తాడు, ఇచ్చిన డబ్బులు పుచ్చుకుని పోతాడు. కానీ అక్కడున్న మేనేజరు నువ్వు ఇన్ని రోజులు పని చేసావు, ఇంత ఓవర్ టైం చేసావు, ఇన్ని రోజులు సెలవు తీసుకున్నావు కనుక నీకు ఇంత ముట్టుతుంది అని ఇస్తే మాట్లాడడం తీసుకున్నావు. ఈశ్వరుడు చేసే పని ఇదే. నువ్వు ఈ కర్మ చేసావు నాయన, నీకు ఈ కర్మ ఫలితం. ఆయనకేం అక్కర్లేదు. అందుకని ఈశ్వరుని ఏమిటన్నారు? కర్మ ఫలదాత. కానీ పరమాత్మ ఏమిటి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ? ఆఖరి పంక్తి, ప్రకృతే క్రియమాణాన్ని. ప్రకృతి అంటే మాయ, అజ్ఞానం. అజ్ఞానము ద్వారా మాయ ద్వారా అన్నీ జరుగుతున్నప్పటికీ అహంకారం ద్వారా మోహంలో పడి అజ్ఞానంలో పడి మనిషి నేను చేస్తున్నాను అనుకుంటాడు. నేను అంటే గట్టిగా లంపకాలు తగ్గుతాయి. గురువుగారు శిష్యుడు ఎదురుపోతున్నారు. సరే అడవి దాటారు, కొంచెం గ్రామంలా కనిపించింది. బయట మంచి మామిడి తోట ఉంది. మామిడి తోటలో మంచి గాలి వస్తుంది. ఆ మామిడి తోట యజమాని ఓ చిన్నది ఇలాగే ఏదో వేసుకుని మంచాలు వేసుకున్నాడు, ఎప్పుడైనా కావాలంటే అక్కడ పడుకోవడానికి. గురువుగారు చూశారు, శిష్యుడు చూశారు, అక్కడ ఎవరు లేరు. 2 మంచాలు వేస్తున్నాయి. చక్కగా హాయిగా పడుకుని నిద్రపోయారు ఇద్దరు. గురువుగారు తెల్లారకట్టు లేచి తను పడుకున్నాడు. వీడు శిష్యుడు బాగుంది అని ఇంకా కాసేపు పడుకున్నాడు. ఈ లోపల తెల్లారింది, యజమాని వచ్చాడు. ఎవడరా అక్కడ పడుకుంది అంటే నేనన్నాడు. నువ్వంటే బలానా గురువుగారు శిష్యుడు అన్నాడు. ఓ ఇంత పెద్ద గురువుగారు శిష్యుడు అన్నాడు. చాలా చక్కగా కొట్టాడు. గురుగారికి నేర్పించింది ఇదేనా? ఇంకోటి వస్తువులు అనుభవించని చెప్పారా అంటే ఏడుస్తూ వచ్చాడు గురుగారి దగ్గర. అంటే ఏమిట్రా అన్నావంటే నేనేం అనలేదంటాడు. నువ్వు ఏదో ఒకటి అయ్యావు అంటాడు ఆయన. అని గట్టిగా నిలదీసి అడిగితే నేను బలానా గురువుగారి శిష్యుణ్ణి అన్నాను, అందుకని లంపగా కొట్టాడు. నేను వచ్చిందా లేదా? దాన్నే అహంకారం అన్నారు. దేని మూలాన? నేను బలానా వాడిని, పెద్దవాడిని, నువ్వు ఇంత పెద్దవాడేంటి ఇలాంటి పని చేస్తావని సాటి లంపగా కొట్టాడు. కనుక పరమాత్మ ఏం చెప్తున్నాడు? అహంకారం పనికిరాదు. ఏది చేస్తున్నా పరమాత్మ నాలో ఉండి నా చేత చేయిస్తున్నాడు అనుకోవాలి. మనం ఉన్న కోరికలు అన్నీ కూడాను నెరవేరకపోని పరమాత్మ ఇచ్చిన వదిలిపెట్టేయాలి కదా. కానీ ఈ అజ్ఞానం వల్ల నేను చేస్తున్నాను, నేను అనేటప్పటికీ వాడు పుణ్యపాపాలు అనుకుంటూ ఉంటారు. రోజు చెప్తూనే ఉన్నాను ఏమిటి? యస్యనాహం కృతవావో బుద్ధిరేసి నలిపెట్టి. ఎవడు కర్త భోక్త కాదనుకుంటాడో వాడికి పాపం లేదు.
ఎవడైతే నేను కర్త భోక్త అనుకుంటూ ఉంటాడో వాడిని ఎత్తిన పాపాలు చూపుకుంటూ ఉంటాడు. చేసిన పనులు పాపం కానీ పుణ్యం కానీ. పుణ్యం ఉంటే స్వర్గానికి పోవాలి, పాపం ఉంటే నరకానికి పోవాలి. ఏమి లేకపోతే మోక్షం. పరమేశ్వర కచ్చత్త ఏమిటి? ముగ్గురు స్వర్గానికి పోతున్నారు. ఈ లోపల ఒక డేగ ఒక పామును పట్టుకుంది. ఒకడు అన్నాడు, ఈ డేగ చాలా క్రూర జంతువు, పాముని చంపేసి తినేస్తుంది నేను. డేగకి ఆహారం దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు, నువ్వు ఏర్పాటు చేస్తున్నావా? వాడు చెడు చూశాడని వెంటనే నరకంలో పడిపోయాడు. ఇంకోటి మంచి చూశాడు, దాన్ని ఆహారం తింటుందిలే పర్వాలేదు అనుకున్నాడు, వాడు స్వర్గానికి వెళ్ళాడు. ఇంకోటి ఏం మాట్లాడలేదు, వాడికి ముక్తి వచ్చింది. ముక్తి పరమసారి చెప్పిన కథ ఇది. అందుకని ఏమిటి, ఏది జరిగినా మన నిత్య జీవితంలో అదే పరమాత్మ ఇచ్చ అనుకొని ఊరికేమంటే మనకి ఏమో అంటుకో, మన ఎత్తినే పడం. అందుకని ఎందుకని నాదత్తే కసిదిత్ పాపం నచేవ సుకృతమే అజ్ఞానైన అవత జ్ఞానం తేన ముహ్యంతి జంతవా. పరమాత్మకి ఏం అక్కర్లేదు, ఆయన నువ్వు చేసిన కర్మ ఫలితాన్ని నీకు ఇస్తూ ఉంటాడు. కానీ అజ్ఞానం వల్ల నీలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానం కప్పబడిపోయింది, దాని మూలాన నువ్వు మోహంలో పడి ఉన్నావు అంటున్నాడు పరమాత్మ. అందుకని సరి ఈ ఆత్మలో క్రియ కాని, కర్మ కాని, కర్తృత్వం కాని, కర్మఫలం కాని లేవు. ఇంకా అజ్ఞానం ద్వారా ఆరోపించుకున్నావు అంటాడు. నేను చెప్పాను ఏమిటి, శంకరాచార్యులు, జడభరతుడు, దధీచి వాళ్ళకి ఏమన్నా శరీరం మీద మమకారం ఉందా? తలకాయ తీసుకుని తీసుకోమన్నాడు. శరీరం ఇచ్చేయాలంటే ఇచ్చేసాడు. జడభరతుని బలి వేస్తా అన్నా తీసుకోమన్నాడు. ఎందుకని? శరీరం మీద వాళ్ళకి మోహం లేదు, మమకారం లేదు. వాళ్ళకి తెలుసు అజ్ఞానం మూలాన్ని నేను ఈ శరీరాన్ని అనుకుంటున్నాను. అదే కదా ఇక్కడ పరమాత్మ చెప్పింది, అజ్ఞానేన ఆవృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యంతి జంతవః. జ్ఞాని అంటే పరమేశ్వర అంటారు, వాడికే 2 కొమ్ములు రావను. వాడి భావము, మనసులో ఉన్నటువంటి భావం మారుతుంది. అంతా పరమాత్మే, అన్ని చోట్ల పరమాత్మే, అందరిలోనూ పరమాత్మ ఉన్నాడు. అందుకని జ్ఞానులకి ఈ భావం ఉండదు. అందుకని మొట్టమొదటి ఏమిటి చెప్పాడు, అశోచ్యాన్ని అనుశోచత్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ బాధే గతాసూన్ అగతాసూన్ నానుశోచంతి పండితా. జ్ఞాని బతికినా పోయినా ఎవరి గురించి ఏమీ చింత చెయ్యరు, శోకించరు. అక్కడితో మొదలుపెట్టాడు గీత. నహి దేహభృతా శక్యం త్యక్తుం కర్మాణ్యశేషతః ఎస్తు కర్మఫల త్యాగి సత్యాగి త్యవిద్యాయసే. సరే, బాగుంది. మరి శరీర అభిమానం పోదు కదా అంటాడు. కరెక్ట్, నువ్వు చెప్పింది. శరీర అభిమానం ఒక పట్టాన్ని త్వరగా పోదు. మనల్ని ఏం చేయమంటావయ్యా అంటాడు పరమాత్మ. అంటే కర్మఫల త్యాగము. కర్మ చేస్తూ ఉండు, ఫలాన్ని ఆశించు. కర్మణ్యేవాధికారస్తే మహాఫలేషు కదాచన. కర్మ ఫలాన్ని ఆశిస్తే నీలో విక్షేపం పెరుగుతుంది. ఏమవుతుందో ఏమవుతుంది, అయ్యేదేదో అయి తీరుతుంది. అయ్యేది అవ్వకుండా మానుతుందా? రాకన్మానునే
దేహం ఏ విధమునను పోషించి రక్షించినన్, కాకన్మాననే హానివృద్ధులు మహారణ్యంబులు డాగినన్, పోకన్మాననే శరీరం ఏ విధమునను పోషించి రక్షించినన్. చూడు, అందుకని ఏమిటి చెయ్యాలి మరి? కర్మ చేయకుండా కూర్చోగలవా నువ్వు? నైకస్య క్షణమవి జాతస్థితి అకర్మకృత్. కర్మ చేస్తావు. చేసిన కర్మ శాస్త్రోక్తంగా మంచి కర్మలు చెయ్యి, కర్మఫలాన్ని ఆశించకు. అలా కనుక చేసినట్లయితే నీ మనసు శుద్ధి చెందుతుంది. ఆ మనసులో వివేకము, వైరాగ్యము, జ్ఞాన ప్రకాశము వస్తాయి. ఈ శరీరంలో ఉండగానే నువ్వు ఆ జ్ఞానానందాన్ని అనుభవించగలవు అని చెప్తున్నాను. అందుకని సమాసేనైవ కౌంతే నిష్ఠా జ్ఞానస్య యాపరా. సంక్షేపంగా ఆఖరిలో కూడా నేను ఇదే చెప్తాను అంటున్నాడు గీత 18:50లో. అలమిహ బహుప్రపంచేన ఇది ఉపసంహృతే. ఈ క్షేత్రజ్ఞము, క్షేత్రము అన్న విభాగాన్ని చాలా చెప్పాము. చెప్పింది చాలు. ఇంకా చెప్తే వినేవాళ్ళు, చదివేవాళ్ళు బుర్ర వేడెక్కుతుంది. అందుకని ఇంత చాలు అంటున్నాను. చూడండి, దీని తర్వాత శ్లోకం మళ్ళీ ఏమిటంటున్నాడు? అహం ఆత్మా గుడాకేశ సర్వభూతాడే స్థిత అహం ఆదిత్యంచ ఆదిత్య మధ్యంచ భూతానామంత ఏవచ. అహం అంటే ఇక్కడ ఆత్మరూపంగా ఉన్నటువంటి నేను, చైతన్య రూపంగా ఉన్నటువంటి నేను. అహం ఆత్మ అంటే ఏమిటి అర్థం రాశారు? ప్రత్యేక ఆత్మ. ప్రతి అంత్యతి ఇది ప్రత్యేక. ప్రతి నేనేం చెప్పాను ఏమిటి? భూకంపం వస్తే ఆ భక్తుడు ఏం చేశాడు అంటే నేను లోపలికి పోయాను అన్నాడు. లోపల ఉన్నది ఏమిటి? పంచకోశాల లోపల ఉన్నది, 3 శరీరాల లోపల ఉన్నది. ఈ 3 శరీరాలని, ఆ పంచకోశాలని ప్రకాశింపజేసేది ఒకటే. దాన్నే ప్రత్యేగాత్మ అన్నారు. అదే అందరిలో ఉంది. అహం ఆత్మ, ప్రత్యేగాత్మ అందరిలో ఉన్న సర్వాత్మత్వాత్. ఆ ఈశ్వరుడు ఎక్కడో కూర్చుని అవన్నీ శాసించట్లేదు. అందరి లోపల ఉండి అందరినీ శాసిస్తున్నాడు. కానీ వీడికి ఆ మాత్రం జ్ఞానం లేదు. నాలో పరమాత్మ ఉన్నాడు, నన్ను శాసిస్తున్నాడు, నేను పరమాత్మ కన్నా అభిన్నము అని. ఇంతే జ్ఞానం అంటే. అది తెలుసుకుని దానికి కావలసినట్టుగా వ్యవహారం చేస్తే అది అనుభవంలోకి వస్తుంది. 2 సూత్రాలు చెప్పాను కదా. గుడాకేశ అంటే నిద్ర చేయించినవాడు లేక ఉంగరాలు చుట్టున్నవాడు ఘనకేశ. ఏ విధంగా అయితే తేనె చుట్టు నల్లగా దట్టంగా కనిపిస్తుందో అలాంటి జుట్టున్నవాడు ఘనకేశ. అహం ఆదిత్య మధ్యంచ భూతానాం అంత ఏవచ. ఈ ప్రపంచానికి మొదలు నేనే, మధ్యలో కూడా నేనే ఉన్నాను, లయం అయిపోయిన తర్వాత కూడా నేనే ఉంటాను అంటున్నాడు. మొదట్లో లేదు. ఏమిటి? పుట్టక ముందు శరీరం లేదు, పోయిన తర్వాత మళ్ళీ శరీరం ఉండదు, మధ్యలో వస్తుంది కదా. అవ్యక్తాదీని భూతాన్ని వ్యక్త మధ్యాన్ని ఏవత అవ్యక్త నిధాన్యం తత్రకా పరిదేవన. అర్జునుడు అడుగుతాడు, పుట్టక ముందు లేదు, చచ్చిన తర్వాత ఉండదు, మధ్యలో వచ్చింది దాని గురించి ఎందుకు ఏడుస్తావు? అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? సర్వభూత ఆశయ స్థిత. సరే, నువ్వు ఆత్మని అందరిలో ఉన్నా ఎక్కడుంటున్నావు నువ్వు?
అంటే హృదయాకాశంలో ఉన్నాను అన్నాడు. ఒక శెట్టి గారు చిన్న పొట్లం తీసుకున్నాడు. దాంట్లో వజ్రాలు, వైఢూర్యాలు, రత్నాలు చాలా ఉన్నాయి. బండి ఎక్కాడు, రైలు బండి. ఒకసారి పొట్లం ఇలా చూశాడు, అన్నీ ఉన్నాయా లేవా, మళ్ళీ కట్టేశాడు. ఇది చూశాడు ఓ దొంగ. ఇలాగైనా ఇవాళ రాత్రి శెట్టి గారు పడుకున్నప్పుడు ఇవి కొట్టేయాలి అనుకున్నాడు. అందుకని ఎదురుగుండా ఉన్న సీట్లో కూర్చున్నాడు. సరే, రాత్రి శెట్టి గారు గురిపెట్టి నిద్రపోతున్నారు. కదళ్ళు. వీడి దొంగ వెతికాడు, అక్కడ వెతికాడు, ఇక్కడ వెతికాడు, కాళ్ళ కింద వెతికాడు, పుస్తకం అంతా వెతికాడు, తల కింద వెతికాడు, ఎక్కడ చూసినా వస్తువులన్నీ వెతికాడు, పొట్లం కనిపించదు. వాడికి ఆశ్చర్యం, నేను ఇంత పెద్ద దొంగని నాకే మస్కా కొట్టాడే శెట్టి గారు అని పొద్దున్నే శెట్టి గారు కాలు పట్టుకున్నాడు. అయ్యా, నేను చాలా పెద్ద దొంగని, నేను మీ చేతిలో రత్నాలు చూశాను, కొట్టేయాలనుకున్నాను, కనిపించలేదు, ఎక్కడ పెట్టారో చెప్పండి బాబు, చాలు నేను తీసుకెళ్ళలే అన్నాడు. దాని దేవుందిరా, పడుకునే ముందు నీ తలకాయ కింద పెట్టాను అన్నాడు. అంటే ఏంటి, మళ్ళీ మనం వెతుక్కోం. అలాగే పరమాత్మ ఏం చేశాడు, అహమాత్మ గుడాకేశ సర్వభూతాశయస్థిత, పరమాత్మ నీలోనే ఉన్నాడు. ఇక్కడ వెతకవు, ఇక్కడికి పోవు. అంతా సుఖం కావాలని ఆ ప్రపంచం అంతా గాలిస్తూ ఉంటాం. ఏది దొరుకుతుంది? ఏమి దొరకదు. అందుకని సర్వభూతాశయ స్థిత అంతర్హృది స్థితం అహమాత్మ ప్రత్యేగాత్మ నిత్యం ధ్యేయ. చూడండి, పరమాత్మ ఏంటంటున్నాడు, ఆత్మరూపంలో నేను చోట్ల ఉన్నాక నిత్యం సర్వదా సర్వకాలేషు, చచ్చిపోయేంత వరకు, నిద్ర వచ్చేంత వరకు ఈ మనసుని మిగిలిన విషయాల మీద పెట్టకుండా ఆ పరమాత్మ చింతన చెయ్యాలి. తదసక్తేన చ ఉత్తరేషు భావేషు చింత్య అహం. ఈ విధంగా ఇది విభూతి యోగంలో వచ్చినటువంటి 10వ అధ్యాయంలో 20వ శ్లోకం. ఈ విధంగా కనుక అందరిలో నేనే ఉన్నాను, నీలో కూడా నేనే ఉన్నాను అని నువ్వు 24 గంటలు కనుక విచారం చేయలేకపోతే అప్పుడు ఈ విభూతుల్లో నేను ఉన్నాను అని నువ్వు విచారం చేస్తూ ఉండు, చింతన చేస్తూ ఉండు అని చెప్పారు విభూతి యోగం. యస్మాత్ అహమేవ ఆది భూతానాం కారణం తథా మధ్యంచ స్థితించ అంత ప్రళయశ్చ. ఈ ఉన్నటువంటి జీవ జంతువులు జడాలన్నిటికీను, జడంలో పరమాత్మ లేదు అని చెప్పడానికి వీలు లేదు. పరమాత్మ కూడా జడంలో ఉన్నాడు. పరమహంస వారు సాధన చేసి వస్తే ఒకసారి వివేకానంద చెప్పారు, ఇదంతా నీ మతి భ్రమ అన్నారు. యు ఆర్ హ్యావింగ్ సో మచ్ హాలూసినేషన్స్, మతి భ్రమ అన్నారు. అంటే గగవా తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ తోటలోకి వచ్చి, తల్లి నేను చేసిన సాధనలన్నీ కనుక నిత్యమైనట్లయితే, సత్యమైనట్లయితే నా ఎదురుగుండా ఉన్న బండరాయి 3 సార్లు పైకి లేచి కింద పడాలి అన్నాడు. అలాగే పడిపోయింది. మనం ఏంటి, హిందువులు చెట్లు, చేమ, జంతువులు అన్నిటినీ పూజిస్తాం. ఎందుకని? అన్నిట్లోనూ పరమాత్మ ఉన్నాడు. ఇది జడమంతం కదా. కెమిస్ట్రీకి అనుసారంగా కనుక చూసినట్లయితే ప్రతి
లోహం కానీ, బంగారం కానీ, ప్లాటినం కానీ, దేనిలో అయినా ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ తిరుగుతున్నాయి. ఎవరు తిప్పుతున్నాడు? మా బాబు. సైన్స్ తీసిన అడుగుతాడు ఎనర్జీ అంటాడు. వాట్ ఈజ్ దిస్ ఎనర్జీ? ఎంసీ స్క్వేర్ అనేది చెప్తాడు. ఎంసీ స్క్వేర్ అంతేగాని ఎనర్జీ చేంజింగ్. మళ్ళీ వాడే అంటాడు చేంజింగ్ థింగ్ ఈజ్ నాట్ పర్మనెంట్. మరి పర్మనెంట్ ఏదిరా అంటే అప్పుడు చెప్తా ఉన్నాడు అన్నిట్లోనూ చైతన్యం ఉంది, ఆ చైతన్యమే ఈ పని చేస్తోంది, అది ఎనర్జీ కాదు అని మనం అంటాం. అంతే. వాడికి మనకి అందుకనే వివేకానంద చెప్పారు, వేర్ సైన్స్ ఎండ్స్ దేర్ రిలీజియన్ స్టార్ట్స్. ఎక్కడైతే సైన్స్ విజ్ఞానం ఆగిపోయిందో అక్కడి నుంచి ఆధ్యాత్మికత మొదలవుతుంది అన్నారు. అందుకని ఇక్కడ నేను ఆది మధ్యాంతరం కనుక అన్నిట్లోనూ నేనే ఉన్నానని చెప్పారు. మిగిలిన మళ్ళీ రేపు చూద్దాం. పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య